Good morning, my dear second BCom students. This is your CMK sir, and this is the fourth class of valuation of goodwill of corporate accounting, my dears. I think last class average profit method agide ankodidini, my dears. Average profit method agide ankodidini. So now we are going to discuss the topic of weighted average profits, my dears. The topics of weighted average profits. So weighted average profits ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. My dears, here there is a screen ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. weighted average profits, my dears. weighted average profits. Right, my dears. Weighted average profits. This is the second average profit method. Average profits broadly classified into two categories: simple average profits and weighted average profits, my dears. Simple average profits and weighted average profits. Here from the following, my dears, from the following details, calculate goodwill on the base of 4 years purchase of weighted average profits, my dears. Weighted average profits. Years 2010, 11, 12, 13, 14, and profits 72,000, 98,000, 1,22,000, 1,48,000, and 1,72,000, my dears. There is a additional information, my dears. There is a additional information, that is during the year 2012, purchase a furniture for rupees 10,000 and charge 10% depreciation under diminishing balance method, my dears. Under diminishing balance method 2012 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿದೆ ಈ ತರದ್ದು. In the year 2010, my dears, in the year 2010, there is it is an important, my dears, there is a overvaluation of closing stock. There is a overvaluation of closing stock. In the year 2013, my dears, it's also important. In the year, wait a minute, my dears, wait a minute. In the year 2013, there is a undervaluation of closing stock. Very important, my dears. Very important. So overvaluation of closing stock and undervaluation of closing stock, both adjustments given in the problem. This is the new one compared to the last problem, my dears. Comparing to the last problem, this is the adjustment is new one, my dears. Insurance premium due, no problem. Already we have an idea, that is 4,000 per annum due. Then management expenses due, that is 5,000 per annum, my dears. Of course, we have an idea how to treat while calculating the adjusted profits. Directors remuneration 6,000 per annum, my dears. Of course, we have an idea for treating of directors remuneration, management expenses due, and insurance premium due, my dears. Ive ಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. And ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದಿದೆ, my dears. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 8,000, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ವೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2 times ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 years purchase of weighted average profits. 4 years purchase of weighted average profits, my dears. Weighted average profits method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, my dears, first calculation of adjusted profits table ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, my dears. Calculation of adjusted profits. Wait a minute. Calculation of adjusted profits, my dears. Particulars 2010, 11, 12, 13, 14, my dears. Profit
as per profit and loss account, my dears. Profit as per profit and loss account, 72,000, 98,000, 1,22,000, 1,48,000, 1,72,000, my dears. Here there is a profits. Idu, my dears. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ನಾವು 2012 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ 10,000 ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಯಾವ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 10,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 rupees ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,000 ಬರುತ್ತೆ. 9,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 900 ಬರುತ್ತೆ. 9,000 ಅಲ್ಲಿ 900 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,100 ಬರುತ್ತೆ. 8,100 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 810 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 10,000 ಹಾಕೊಂಡು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. once again wait a minute my dears. 10,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 9,000 ಇರುತ್ತೆ. 9,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 900 rupees ಬರುತ್ತೆ. 900 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9,000 ಅಲ್ಲಿ 900 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8,100 rupees ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2014 ಗೆ. 8,100 into 10/100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 810 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. This is called calculation of depreciation under diminishing balance method, my dears. My dears, here there is an important aspect. Here there is an important aspect, that is overvaluation of closing stock, my dears. Over double valuation my dears. ಏನಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? 2010 ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌ ಮಚ್? 10,000. ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ closing stock becomes the next year opening stock. Next year opening stock becomes the same year closing stock. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು 2010 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ had overvaluation of opening stock under the year 2011. ಹುಡುಕಾಡಬೇಡಿ ಈ 10,000 ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ. ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಅದೇ ತರ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is the treatment my dears. Vice versa treatment ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ make it total my dears. Make it total. These are the contents which are added, not likely to be incurred in the business my dears. That is 72,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಲೆಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಲೆಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್. 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 62,000 ಬರುತ್ತೆ. 98,000 ಗೆ 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
1,08,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,22,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 32 ಪ್ಲಸ್ 1,33,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,48,000 ಪ್ಲಸ್ 900 1,48,000 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 8,000 1,48,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 1,56,000 1,56,900 then 172 ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 172 ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,66,004 ಪ್ಲಸ್ 2 1,64,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,64,000 ಪ್ಲಸ್ 810 1,64,800 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಲೆಸ್ expenses not likely to incurred, expenses sorry likely to be incurred my dears. ಇದು expenses likely to incur. Insurance premium due 4,000 per annum my dears, 4,000 per annum. Management expenses due 5,000 per annum for all the years. Then directors remuneration due 6,000 per annum my dears, 6,000 per annum. ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 62,000 ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 47,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,08,000 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 93,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,33,000 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,18,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,56,900 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,41,900 ಬರುತ್ತೆ. 1,64,810 ನಲ್ಲಿ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,49,810 rupees ಬರುತ್ತೆ my dears. This is called adjusted profits my dears. This is called adjusted profits. ಇದನ್ನ adjusted profits ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ my dears. During the year 2012 purchase furniture 10,000 and charge 10% depreciation under diminishing balance method. Adjust ಮಾಡಿದೀವಿ, add ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. In the year 2010 there is a overvaluation of closing stock. Overvaluation ಆಗಿರೋದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 2010 ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ overvaluation of opening stock add ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Then in the year 2013 undervaluation of closing stock. Undervaluation of closing stock ನ add ಮಾಡಿದೀವಿ. Undervaluation of opening stock ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Vice versa my dears. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ಯೂ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. 47,000, 93,000, 1,18,000, 1,41,900, 1,49,810 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 810 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Calculation of product my dears. So how we can calculate the product my dears? Once again first problem ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. how we can calculate the product ಅಂದಾಗ wait a minute. All right my dears, first years adjusted profits weights products my dears. Weights and product, right? This is the columns my dears. These are the columns for calculating product, calculation of product. Years ನೋಡಿ my dears, 2010, 11, 12, 13, 14 my dears. Years common ಇದೆ. Adjusted profits ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ my dears. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 47,000 2010, 93,000, 1,18,000, 1,41,900, 1,49,810 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ my dears. Weights 1 2 3 4 5 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು weights? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ weights. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಇದು 5 years ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 years ಇದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 7 ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 7, 9 ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 9, 10 ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 10 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ weights ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ weights ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ weights ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ 5 years ಗೆ 1 2 3 4 5 ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ 47,000 ಇಂಟು 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 47,000 ಇಂಟು 1 47,000 ಬರುತ್ತೆ. 93,000 ಇಂಟು 2 1,86,000 ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 1,18,000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3,54,000 ಬರುತ್ತೆ.
1,41,900 into 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,41,900 into 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5,67,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. 5,67,600 rupees ಬರುತ್ತೆ. 1,49,810 into 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7,49,050 ಬರುತ್ತೆ. 7,49,050 ರೈಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್, ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಇದೆ ಮೀಡಿಯಸ್. 5 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಸ್. 5 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 ಮೀಡಿಯಸ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 19,03,650 ಸಿಗುತ್ತೆ. 19,03,650 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. 19,03,650. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಆಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆ? Hello? Hello, sir. All right. So then, weighted average profits, my dears. Formula for weighted average profits. Formula for calculation of weighted average profits is, that is, weighted average profits equals total product divided by number of weights, my dears. Total product ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 19,03,650 ಬಂದಿದೆ. Number of weights 15 ಬಂದಿದೆ my dears. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ my dears. 19,03,650 divided by 15 my dears. Total weights my dears. ಅಲ್ಲಿಗೆ weighted average profits ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,26,910 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ weighted average profits 1,26,910 rupees weighted average profits ಬರುತ್ತೆ. Then calculation of goodwill under weighted average profit method. Goodwill equals, formula ನೋಡಿ my dears, goodwill equals weighted average profits into purchase period. Into purchase period. Weighted average profits ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,26,910 ಬಂದಿದೆ. ಇದು purchase period 4 years my dears. Purchase period ಎಷ್ಟು? 4 years. 4 years. ಎಲ್ಲಿದೆ 4 years? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ my dears. ಇಲ್ಲಿದೆ my dears. 4 years purchase of, 4 years purchase of ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಆ 4 years my dears. ಆ 4 years ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ my dears. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 years. ಸೊ goodwill equals ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 5,07,640. 5,07,640 rupees. That is goodwill my dears. That is goodwill. 5,07,640. Right? My dears, here there is a one more problem. One more problem. ಇನ್ನೊಂದು problem ಇದೆ. Following are the profits declared by the firm for last 4 years. Same as usual problem my dears. But ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ weights ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2015, 2016, 2017, 2018 my dears. Profits ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,22,000, 1,44,000, 1,66,000, 1,88,000 ಇದೆ my dears. Weights 1 2 3 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ my dears. ಅಲ್ಲಿ 5 years ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 years ಇದೆ. Additional information. In the year 2015, in the year 2015, firm purchase a machinery. My dears, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 44,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 44,000 ಚಾರ್ಜ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 44,000 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4,400 ಬರುತ್ತೆ.
4400 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 39600 ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 3600 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 2015. 1 2 3 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡನ್ನೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. In the year 2016, loss incurred due to fire accident. Fire accident ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 5000 ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. And loss by theft during the year 2017, 4000. Theft 4000 ಇದೆ, fire 5000 ಇದೆ. ಎರಡೂ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ expenses not likely to be incurred my dears. Then in the year 2016 my dears, in the year 2016 there is a undervaluation of closing stock. There is a undervaluation of closing stock. Illide treatment illi nodi. Undervaluation of closing stock ge ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರೆ? ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ 12000 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 2017 ಅಲ್ಲಿ 12000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 12000 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ 12000 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್, 2017 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್. Then in the year 2015 there is a overvaluation of closing stock. There is a overvaluation of closing stock. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ 9000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ 9000 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ 3000 per annum. Directors remuneration due 6000 per annum. Insurance premium due 7000 per annum. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Calculate amount of goodwill on the base of 3 years purchase of weighted average profits. 3 years purchase of weighted average profits. My dears, homework ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಟುಡೇ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ my dears. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೌ we can go for capitalization method ಅಂದಾಗ my dears ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The net profits of the company for last 5 years 88,000 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ my dears. 88,000, 99,000, 77,000, 66,000 and 1,20,000 respectively. This is the net profits of last 5 years. Years ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Normal rate of return 10% my dears. Normal rate of return NRR ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Normal rate of return 10%. Calculate amount of goodwill under capitalization of average profits method. The total capital employed is 2,20,000 my dears. Simple problem. The total capital employed is 2,20,000. ನೋಡಿ my dears. Capitalization of average profits ಅದರ first method. Capitalization of average profits. Calculation of average profits ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ calculation. Under that ಏನು average adjusted profits. Average profits ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, adjusted profits ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. No problem. My dears, average adjusted profits equals total adjusted profits divided by number of years my dears. Divided by number of years. My dears, as usual ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 88,000 ಇದೆ my dears. Wait a minute. ನೋಡಿ my dears,
88,000, 99,000, 77,000, 66,000, 1,20,000, my dears. 1,20,000 divided by 5 number of years. 1, 2, 3, 4, 5, my dears. 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,50,000 ಬರುತ್ತೆ. 4,50,000 divided by 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 90,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. This is called average profits or average adjusted profits, my dears. Average profits andru onde, average adjusted profits andru onde 90,000 rupees barutte, my dears. 90,000 rupees barutte. After that we have value of business calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, my dears. Value of business. Value of business in formula adjusted average profits divided by normal rate of return into 100, my dears. My dears, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 10% ಇದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 90,000 ಬಂದಿದೆ, ರೈಟಾ? ಇಂಟು 100 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಯಾವ್ದದು? ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 10, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 10. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 lakhs rupees ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 9 lakhs rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, that is calculation of goodwill, my dears. Calculation of goodwill under capitalization method. In formula, goodwill equals total value of business minus capital employed. Total value of business 9 lakhs bandide. Capital employed avare kottidare, my dears. The total capital employed is 2,20,000, my dears. 2,20,000. 9 lakhs, 9 lakhs minus 2,20,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6,80,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. That is 6,80,000 we are treated as goodwill, my dears. Treated as goodwill. Treated as goodwill, my dears. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? Goodwill under capitalization of average profits method, my dears. Under capitalization of average profits method, goodwill, my dears. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ರೈಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ. 2014, 15, 16, 17, 18 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 72,000, 82,000, 92,000, 1,02,000, 1,12,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 20%. Wait a minute. Normal rate of return 20%. Calculate goodwill on the base of capitalization of average profit. Capitalization of average profits, my dears. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 90,000 rupees ಇದೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90,000 rupees ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.